welcome to this live episode of On Fire and Rathu Katta here on Daily Mirror, Lankadeepa and Tamil Mirror. Today we are joined with a very special guest, former Minister, current Member of Parliament, Vasudeva Nanayakkara. And we thought we'll discuss the current crisis in the country, the situation with the economy, and the push to change the government. But before going forward, let me introduce you to Ashanti Varnasurya to speak in Sinhalese. Ashanti. Daily Mirror, Tamil Mirror, Lankadeepa Sachivi Deshpana Vikashe ඔස්සේ ඔබට රතු කට්ට දේශපාලන සංවාදයේ සහ On Fire දේශපාලන සංවාදයේ මේ ආකාරයෙන් සජීවීව රැගෙන එන්නට ඊශ්වරන් අපි ටික කාලයකට පස්සේ මේ විදිහට සජීවීව එකතු වුණේ මොකද ලංකාවේ තිබ්බ විදුලි විසන්ද කිරීම නිසා අපි සජීවීව ඔබ හමුවට ආවෙත් නැහැ. ඉතින් නැවතත් සුපුරුදු ලෙස අද දවසේදී සූදානම් අපේ සජීවී සාකච්ඡාව ගෙන යන්නට. ඉතින් දේශපාලන වේදිකාවේ බොහෝ කතිකාවන් තිබෙනවා. මෙවන් වකවානුවක අද දවසේදී අපි ගෞරවයෙන් ඇරයුම් කර අපේ දේශපාලන සංවාදයට එකතු වෙන්නට කියලා හිටපු පාර්ලිමේන්තු අමාත්‍ය ඒ වගේම මන්ත්‍රීතුමා වාසුදේව නානායක්කාර මහතාට ආයුබෝවන් මන්ත්‍රීතුමනි. හිටපු අමාත්‍යතුමනි ආයුබෝවන් සජීවී සංවාදයට ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. මම හිතන්නේ ඊශ්වරන් Yeah, we seem to be having some issues with his internet connection. Let's try to get him back. But anyway, we are going live today to discuss the current economic crisis. And as you know, MP Vasudeva Nanayakkara, the former minister, is part of a group that has left the government with the intention of trying to push for change. And what they are looking for right now is to try to bring about a change in the administration. But that change is yet to come. There are calls for a new cabinet to be formed, an interim cabinet to be formed. Of course, most of the groups that have left the government as well as the main opposition has refused to be part of the interim administration. But yet protests are continuing all around in Colombo and in Sri Lanka, and the call for a change, for a system change as well, is getting louder day by day. We are back with MP Vasudeva Nanayakkara. MP, can you hear us now? Yes, well. Thank you for taking time and thank you for joining us on the program. And let me just ask you first, I mean, there's a lot being said, a lot being proposed these days. One proposal that has come out now is the no confidence motion. The main opposition, Samagi Danabalavege, is now working on a no confidence motion. What position will you and your group take on that, MP? We have advised the SAB that a no confidence motion is not in place, or rather not appropriate at this moment, because that will not unify all forces in the parliament around it. But aren't you looking at taking more drastic measures? I mean, there seems to be a lot of talk going on now, and a delaying tactic, if I may say so. You know, I mean, nothing concrete is taking place. I mean, what more can you do? In the parliament? In the parliament. In the parliament, what we can do is to bring about an amendment to the 20th amendment and bring the 21st amendment with certain amendments in order to make things practical in administration. This concern is also being raised about, you know, the fact that your grouping is still sitting in the government benches. I believe MP or State Minister Kanchana Wijayasekara the other day also was speaking on this, and he was saying that
although you all have withdrawn from the government, you all are still seated in the government benches. And he gives the impression that you all are still part of the government. Is there a move for you all to switch to sit on the other side? I think we are still having some issues with the internet connection of our guest. ඔව් මං හිතන්නේ ඊශ්වරන් සිග්නල් වල පොඩි ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා මේ අපිත් එක්ක නැවතත් කියනකොට සජීවී සංවාදයත් එක්ක බොහෝ දෙනා මේ වන විට එකතු වෙමින් තිබෙනවා. ඉතින් ඔබට පුළුවන් සජීවී අපේ සංවාදයත් එක්ක එකතු වෙන්න අපේ Twitter, YouTube බඩවිය ඔස්සේ Tamil Mirror, Daily Mirror, ලංකාදීප ඔස්සේ එකතු වෙන්නත් පුළුවන්. ඔබට ඔබේ හිතේ තියෙන ප්‍රශ්න වෙනදාසේ අපිට යොමු කරන්නටත් පුළුවන්. ඉතින් ඊශ්වරන් බොහෝ දෙනෙක් ප්‍රශ්න යොමු කරමින් සිටිනවා. ඉතින් හැමෝම අහන්නේ මේ හොරා කාපු සල්ලි කොහෙද තියලා තියෙන්නේ මේ වගේ ප්‍රශ්න ටිකක් මේ ආණ්ඩුව එපා කියන එක මේ හැමෝම හොරු කියන එක. Let's see if MP can hear us now. No, I think his signal is quite weak. MP Vasudeva, can you hear us? No, I think there is an issue there, Ashanti. Ashanti, your line is muted. Yes. So we will hold on and see if we can get back MP Vasudeva Nanayakkara on the line. Seems to be having some issues with his internet connectivity. But so far from what he has told us on this live discussion, he said that backing the no confidence motion is not an option for the 11-member group that left the government. They feel that that is not the thing to do, that is not the right move. And that's probably going to see this whole crisis delaying further, because if the Samavijana Balavege is pushing for a no confidence motion, and if we have one group that is not supporting it, it would mean, Ashanti, that this process, this crisis. ඔව් අපි උත්සාහ කරමින් ඉන්නවා ඇමතුමාව සම්බන්ධ කරගන්න. අපිට බොහෝ දෙනෙක් මේ වන විට ඊශ්වරන් ඔවුන්ගේ අදහස් පළ කරමින් සිටිනවා. ගිහාන් එක දිගටම ගිහාන් සම්පත් අපිට එක දිගටම මැසේජ් කරමින් ඉන්නවා. මේගොල්ලෝ හැම දෙනෙක්ම කියන්නේ මේ ආණ්ඩුව එපා කියන කාරණය. අපි දකිනවා මේ වෙලේ ඊශ්වරන් එවන් වාතාවරණයක් රටේ උද්ගත වෙලා තිබුණා. පසුගිය දවස් කිහිපේ පුරාම අපි දැක්ක ලංකාවේ ජන අරගල එක දිගටම ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිනවා. අද දවසේදී බොහොමයක්ම ජන අරගල උද්ඝෝෂණ ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිනවා. ඉතින් මේ හැමෝගෙම අදහස් ඊශ්වරන් එක දිගට ගලාගෙන යන අදහස් දැක්කම පේන්නේ මේ දේශපාලන පක්ෂ කිසිම දෙයක් අපිට එපා කියන වගක් තමයි සමහර තරුණයන්ගේ කමෙන්ට්ස් වලින් අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම හසුන් ප්‍රසන්න මේ වෙන විට කියනවා මේ හරි අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා නැවතත් හිටපු අමාත්‍යතුමා වාසුදේව නානායක්කාර මහතා සමග තමයි අද දවසේදී සජීවී මේ ආකාරයෙන් ටෙලිමිරර්, ටැමිල් මිරර්, ලංකාදීප අපි එකතු වෙන්නේ. ඇමතිතුමනි අපිව ඇහෙනවද? ඇහෙනවා. හරි. ඊශ්වරන් Ashanti, why don't you go on? ඔව් හිටපු අමාත්‍යතුමනි මේ වන විට ඔබතුමාට ප්‍රශ්න ගණනාවක් අපේ සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ නගමින් ඉන්නවා. පිරිස් මම කාලීන කතාබහට යොමු වන්නට කැමති. බොහෝ දෙනෙක් මේ වන විට වර්තමාන රජය ප්‍රතික්ෂේප කරමින් සිටිනවා. බොහෝ දෙනෙක් අරගල කරමින් උද්ඝෝෂණය කරමින් පාරට බසිමින් සිටිනවා. මෙවන් වකවානුවක ඉන්නේ ඇයි රජයට කියන්නේ ඉවත්ව යන්නට කියලා? ඔබතුමාගේ අදහස මොකක්ද? රජය ඉවත් විය යුතුයි. වර්තමානයේ රජය ඉවත් විය යුතුයි. ඒක තමයි අපිත් කිය හිටින්. හරි. එතකොට අපි දකිනවා මේ දිනවල ජන අරගලයක්
සෑම ප්‍රදේශයකම ජන අරගලයක් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිනවා. එක පාරම මිනිස්සු පාරට බැහැලා මේ විදිහට ඔවුන්ගේ තිබෙන ආර්ථික ප්‍රශ්නය ඔවුන්ගේ පීඩනයට විසඳුම් ඉල්ලමින් සිටිනවා. නමුත් අපි දකින්නේ ඔබතුමාලා මේ දවස් කිහිපය පුරාමත් පාර්ලිමේන්තුවේ ඉඳමින් කතා කරන එකක් විතරයි. මිනිස්සුන්ට විසඳුමක් දෙන බවක් පෙනෙන්නේ නැහැ. මොකක්ද මේකේ තේරුම? අපි යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළ තියෙනවා ජනාධිපතිතුමාට. ඒ යෝජනාවේ අඩංගු දේ මං හිතන්නේ ඔය විරෝධය පාමින් ඉන්නා වූ බලවේගයන්ට ශක්තියක් වෙයි. ඔවුන්ගේ විරෝධය තවත් ශක්තිමත් කරගන්න. ඒ අතර විරෝධයේ ශක්තිය අපේ යෝජනාවත් එක්ක එකතු වුණාම ජනාධිපතිතුමා අපගේ යෝජනාව අනුමත කරන්න ඉඩ තියෙනවා. යෝජනාව තිබෙන්නේ අපේ යෝජනාව තිබෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ජාතික විධායක සභාවක් සියලු පක්ෂ වලින් සමන්විතව පත් කිරීමයි. සියලු පක්ෂ වලින් සමන්විතව ජාතික විධායක සභාව පත් කිරීම ඒ සභාව මගින් විවිධ විධායක අවශ්‍යතා ඉටුවන ආකාරයට පුද්ගලයන් පත් කිරීම ඇමතිවරුන් ඇතුළු සීමිත ආකාරයකට ඒ වගේම ලේකම්වරු පත් කිරීම ආර්ථික විද්‍යාඥයින් ඒ අමාත්‍යාංශ වෙනුවෙන් පත් කිරීම උපදේශක සභා පත් කිරීම ආදී වශයෙන් අපි අදහස් ගණනාවක් ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. තවද අපේ අදහස වී තිබෙන්නේ වරප්‍රසාද වලින් තොරව ඇමතිවරු ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි කියන එකයි. මේ කරුණු සවිස්තර වශයෙන් මම නොකියුවත් මෙයට ඇතුළත් වෙනවා 20 වෙනි සංශෝධනය ඉවත් කිරීම. 19 වෙනි සංශෝධනය තවත් සංශෝධන සහිතව නැවත පැනවීම. ඒ මගින් අපිට ජනාධිපතිවරයාගේ අසීමිත බලතල සීමා කිරීමත් ඒ මගින් ද්විත්ව පුරවැසියන් ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණීම වැළැක්වීමත් ආදී වැදගත් කරුණු රැසක් ඉටු කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ අතර අපිට මේ රජයක් ප්‍රායෝගිකව ගෙන යාමට උවමනා කරන පරිපාලන අංශයේ කටයුතු යම් ආකාරයකට පසුබෑමකට ලක් නොවන පරිදි ගෙන යාම සඳහා ඒ ගෙනෙන 21 වෙනි සංශෝධනයේ ප්‍රායෝගික පහසුකම් ඇති කරන්නට ඕන පරිපාලනය ගැටුම් වලින් තොරව ගෙන යාමට හැකි වෙන ආකාරයට. ඒක තමයි තියෙන 19 වෙනි සංශෝධනයේ වරද දැන්ට තිබුණු. දැන් අපේ සජීවී සංවාදයේ මන්ත්‍රීතුමනි අපේ ඉලක්කය තමයි අපිව නරඹන්නන්ගේ ප්‍රශ්න යොමු කිරීම. අපි ඒකට වැඩි ඉඩකඩක් ලබා දෙනවා. මේ වෙන විට ඔබතුමාට ප්‍රශ්න ගණනාවක් ගලා එනවා අපිව මේ වෙන විදිහට සජීවීව නරඹන්නන්ගෙන්. අපිට එරන්දි පෙරේරා ප්‍රශ්නයක් යොමු කරලා තියෙනවා. මෙච්චර කල් ගෙනාපු හැම යෝජනාවකටම හැම අයවැයකටම අත උස්සලා දැන් කතා කරන්නේ ඇයි මේ විදිහට කියලා. අපි හැමදාම අපේ ස්ථාවරයක ඉඳගෙන තමයි අතිශ්‍යවේ. අපි ආණ්ඩුවකට ඇතුළත් වුණාට පස්සේ ආණ්ඩුව තුලින් අපි බලාපොරොත්තු වුණ යම් කාර්යයන් ඉටු කරගන්න. ඒ ඉටු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන කාර්යයන් වෙනුවෙන් අපි පෙනී සිටිමින් ඒ පිළිබඳව තිබුණු මතභේද මැද අපි අයවැය දෙකක් කරා ගියා. දෙකක් හෝ එකක්. ඒ අයවැයේදී අපි අපේ අතිශ්‍යුවත් අපි කැබිනට් මණ්ඩලය තුල විය යුතු දේවල් පිළිබඳව අපේ ස්ථාවරය පැහැදිලිව කියා හිටිමින් ඒ වෙනුවෙන් කළ හැකි බලපෑම් කරමින් හිටියා. ඒ නිසා අපට අයවැයට අතිස්සීමේ ප්‍රශ්නයයි අපි දැන් ගන්නා වූ ස්ථාවරයයි අයවැයට පෙර කැබිනට් මණ්ඩල තුල අපි ගත්තු ස්ථාවරයයි ඔක්කොම එකට එකතු කරපුවාම අපි අද ඉන්නේ ඇත්තටම අපි හැමෝම දෙනාම ඉල්ලා හිටින මේ දැන් පවතින ආණ්ඩුව ඉවත් විය යුතුයි කියන ස්ථාවරේ දෙක 20 වෙනි සංශෝධනය ඉවත් කළ යුතුයි කියන ස්ථාවරේ. දැන් මෙතනදී මන්ත්‍රීතුමනි අපිට තියෙන ප්‍රශ්නයක් අපිව නරඹන්නන් යොමු කරන ප්‍රශ්නයක් සම්පත් කුමාරත් අහලා තියෙනවා යෝජනාවක් කියන්නේ ජනාධිපති තියාගෙනම යන්නද කියන කාරණය. දැන් ජනාධිපති කෙනෙක් නැත්තම් රාජ්‍යයක් නැහැ. මම හිතන්නේ මොහු අහන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා තියාගෙනම යන්නද කියන කාරණය විය යුතුයි. අපි කල්පනා කරන්නේ එතුමාගේ බලතල සීමා කරමින් 20 වෙනි සංශෝධනය
ඉවත් කරමින් එතුමා මගින් අපට උවමනා කරන රාජ්‍ය කාර්යයන් ඉටු කරන සර්වපාක්ෂික මණ්ඩල පත් කරගන්න. එතකොට බලය ඔක්කොම එන්නේ සර්වපාක්ෂික මණ්ඩලය තුළට. සර්වපාක්ෂික ජාතික සභාව අතට. දැන් අද ජනතාවට තියෙන විශේෂම ප්‍රශ්නය තමයි කොච්චර සල්ලි තිබ්බත් කියන්නේ කෝටියක් සල්ලි තිබ්බත් ඊශ්වරන් අපිට ගිහිල්ලා ගන්න ගෑස් එකක් නැහැ. බෙහෙවින්ම අපි බරපතල අර්බුදයක ඉන්නේ. කියන්නේ ආහාරවල හිඟයක් තිබෙනවා. මේ ප්‍රශ්නත් එක්ක හාල් සීනි අඩුවට දෙයි හෙට අනිද්දා කියලාත් අහනවා සම්පත් සම්පත් මේ කියන්නේ මේ එක එක ඡන්ද ගුඬු පාවිච්චි කරලා මේ දේවල් වහන්න උත්සාහ කරනවාද වරදාන වරප්‍රසාද දෙන්න උත්සාහ කරනවාද හෙට අනිද්දාට කියලා ජනතාව අහනවා මන්ත්‍රීතුමනි මේකට පිළිතුරක් තියනවාද? අද තිබෙනා වූ උග්‍ර ප්‍රශ්නය අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ඖෂධ කර්මාන්ත යෙදවුම් ආදී දේවල් සියල්ලක්ම අපි දන්නවා විදේශ විනිමය හිගෙන් එන කරුණු. විදේශ විනිමය සංරක්ෂණය කිරීමට ගත යුතු දැඩි පියවරයන් ගැනීම තුළින් අපට පුළුවන් වේවි අපේ විදේශ විනිමය වමනාවන් අපට සපයා ගන්න යම් දුරකට අපි අපේ ණය ගෙවීම් වලින් නැවතී අත්හිටුවා සිටීමට අපි තීරණයක් ගත යුතුයි අපේ නායකරුවන්ට දන්වමින්. එවිට අපේ මේ බැරෑරුම් විනිමය හිගය පිළිබඳ ප්‍රශ්නය අපට විසඳා ගන්න පුළුවන්. ඒ අතර තවතවත් අපේ සම්බන්ධතා ඇති රාජ්‍යයන් සමග අපි එකඟතාවන්ට පැමිණෙන්නටත් බලන්න ඕනේ. මේක ජනාධිපතිවරයා ඉවත් කරයි කියලා මේ කාරණා පිළිබඳ කිසියම්ම දෙයක් විසඳුමක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. අපිට විසඳුමක් ඇති කරගන්න පුළුවන් සර්වපාක්ෂික ජාතික විධායක සභාවකින්. මෙන්න මේ අනුව පියවර ගැනීම හරහා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ සඳහා අපට උවමනා කරන්නේ ජනාධිපතිවරයා මගින් ඒ සර්වපාක්ෂික ජාතික සභාව පත් කරවා ගැනීම. සියලුම වරප්‍රසාද වලින් තොරව. දැන් කුමන අන්තර්පාලන ආණ්ඩු ක්‍රම හෝ ඒ කියන්නා ඕනම ආණ්ඩුවක් පත් කරා ජනතාව කියන දෙයක් තමයි මේ හොරා කාපු සල්ලි දීලා යන්න කියන කතාව. අද දවසේදී ඊශ්වරන් අපිට බොහෝ දෙනෙක් ඒ ගැන කියමින් කමෙන්ට්ස් යොදාගෙන යනවා මේ හොරා කාපු සල්ලි දෙන්න කියන කාරණය. දැන් අද දවසේදී අපිත් එක්ක ඉන්න හිටපු අමාත්‍යවරයෙක් වසුදේව නානායක්කර මහතා ළඟත් මේ විදිහට හොරා කාපු සල්ලි ඇති නේද? ඒකෙන් ජනයා තීන්දුව කළ යුතුයි. එතකොට මේ අනිත් ප්‍රශ්නේ තමයි 20 වෙනි සංශෝධනයට අත උස්සලා අනුමත කළේ ඔබලාගේම කණ්ඩායම නේද කියලා සම්පත් සාගර ප්‍රශ්නයක් යොමු කරලා තියෙනවා. 20 වෙනි සංශෝධනයට අත ඉස්සුවේ 20 වෙනි සංශෝධනය ගැන විරෝධය පළ කරමින් යම් බලාපොරොත්තුව සහතිකයන් අපට ලබා දීමට යටත්ව. නමුත් ඒවා ඉටු නොවීමත් එක්ක තමයි අපි අද මේ ස්ථාවරය අරගෙන 20 වෙනි සංශෝධනය ඉවත් කිරීමට එකඟත්වයක් පළ කරමින් යෝජනාවක් ගෙනෙන්නේ. රාජපක්ෂලාට එක එකතු වෙනකොට මේ ආර්ථිකය දැක්කේ නැද්ද කියලා කැලුම් වරගල ප්‍රශ්නයක් යොමු කරනවා හිටපු අමාත්‍යතුමනි. රාජපක්ෂලා හෝ සේනානායකලා හෝ ජයවර්ධනලා හෝ වික්‍රමසිංහලා හෝ වශයෙන් අපට වෙනසක් නැහැ. ඒවා නාම කරණයන් නොයෙකුත් පවුල්වල නාම වාසගම් පමණයි. අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාමාර්ග. හොරකම් කිරීම හැම ආණ්ඩුවක් යටතේම වෙලා තියෙනවා. මේ ආණ්ඩුව යටතේ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගැන අලුත් දෙයක් කළ හැකි දෙයක් නැහැ. අලුත් නීති පනවලා එය දැඩිව ක්‍රියාත්මක කරන ක්‍රියාමාර්ගයක් ගැනීම ඇර. දැන් බොහෝ දෙනෙක් තරුණයෝ නැවතත් පහුගිය දවසේ ඔබතුමාලගේ ආණ්ඩුව පිටවීම සඳහා තරුණයෝ ජනතාව ඡන්ද දෙන්නේ නැහැ කියන මතයෙන් ඉඳලා තරුණයෝ සිස්ටම් චේන්ජ් එකක් අවශ්‍ය නිසා තමයි මේ රජේ පත් වුනේ විශේෂයෙන්ම නේද ඊශ්වරන් අපිට මතකයි. තරුණයන් පෙළ ගැසුනේ යම් කිසි වෙනසක් රටේ සිදුවී යන මතයත් එක්ක නැත්නම් ඡන්දෙ දෙන්නෙම නැහැයි කියන මතය තමයි බෙහෙවින්ම තරුණයෝ හිටියේ. අද දවසේදී තරුණයන් ඉන්නේ ඒ ආකාරයෙන් දැන් අපිට යොමු වන ප්‍රශ්නත් එක්ක තේරෙනවා දැන් මේ ගිහාන් සම්පත් නැවත වාරයක් අපිත් එක්ක එක දිගටම රැඳී සිටීමේ ප්‍රශ්න යොමු කරනවා මේ කවදාවත් අපිට මේ ඉන්න 225න් සෙතක් නම් වෙන්නේ නැහැ කියන කාරණය ඔවුන් එක දිගටම හෙලා දකිමින් පවසනවා හිටපු අමාත්‍යතුමනි. ඔබ වමේ හිටපු හෙලා දැකීමෙන් තේරුමක් නැහැ. අපි ඡන්දයක් පවත්වලා එතුමන්ලාගේ යෝජනාව අනුව ඡන්දදායකයාට ක්‍රියාත්මක වීමට අවස්ථාවක් ලබා දිය යුතුයි.
I just want to jump in. Aren't you now? You're saying that removing the president is not the solution, is it? Who is the president is not the issue. Mm-hmm. What we want right now is the most important fact. That is, all party national executive body which can take charge of the country's administration by appointing the various other bodies, etc. But isn't who is the president the issue right now? Because a lot of people Sorry? want this president. Who is that? Isn't the issue with the current president? A lot of The current president has unlimited powers under the 20th Amendment. So we need to bring in a 21st Amendment in order to curtail his powers as well as to give practical solutions to administrations and to prevent dual citizens coming into parliament. So, but then if the 21st Amendment is brought in and if the current president's powers are curtailed, you are okay with Gotabaya Rajapaksa continuing as president? We are okay. We are for. But you're contradicting what Vimal Veeravansa said in Parliament the other day. He said the people have rejected the Rajapakshas, so they should be removed. There needs to be a new system in place, he said. I can only follow you in this way, that Rajapaksas are not an issue, but Mahinda Rajapaksa has to go along with his government, go out with his government. And then we need to have a new government appointed by the proposed National Executive Council, which has to become appointed in order to be able to exercise power. What is your personal opinion about the Rajapakshas? A lot is being said these days. You work with them for a long time. Do you think they are suitable leaders for this country? My opinion is that Rajapaksas are no different from any other family regime that we have gone through. So if this administration or if the Rajapakshas discuss with you and look at, resolving some of the issues that you have and give you a place in the cabinet, will you accept it? By Rajapaksas? Yes. Or by any other person who will replace Rajapaksa? No. Let's say I will accept a cabinet position provided it comes the way that we have proposed. That is through a national executive body formed out of all parties. And what is the solution that you are proposing with regards to the immediate economic issue now? The government has Immediately. Immediately. Immediately, we have the problem of the foreign exchange. So we have to enforce the foreign exchange laws strictly and bring into the country all the foreign exchange available. Also, prevent the black market of foreign exchange and enforce the law. And also implore our employees in the foreign countries to send their money in the channels that can help the government and the country. I believe we can make that appeal and that would have some response. And immediately stop paying all the debts by speaking to our creditors and asking them for time. Like any debtor who can speak to a creditor and ask, give me time, I will pay your money. This is what we intend doing. We don't have to go to the IMF, which only will entail us in a number of restrictions for the people's rights. Another proposal that is coming forward, MP, is that we should reach out to the Tamil diaspora, that they have a lot of funds that we can make use of. Is that something that you think we should consider as well? Well, we can welcome remittances from a diaspora, Tamil and Sinhala and Muslim. But Tamil diaspora being the majority, they will have more money.
So we will make a special appeal to them. And I know you were critical of some of Sri Lanka's dealings with India and the US. You felt that they have ulterior motives or hidden agendas. Would you consider negotiating with them under the current situation? We have to deal with all persons and all countries, but we'll be cautious about the Indo-Pacific agreement between India and US, which has its own ulterior motives. Now, this debt issue that we are facing is being attributed mostly to the loans that we took from China. The debt issue that we are facing has been attributed mostly to the loans that we took from China when Mahinda Rajapaksa was president. Some of these projects, the Nelum Kuruna, as in the Lotus Tower, the Nelum Pokuna Theatre, and the Matala Airport, these were all projects that were criticized back then, and now it seems that we are facing the repercussions by agreeing to those projects. Is that something that... Not really. I think that's a biased way of putting it. Well, we can always examine whether the projects undertaken are worthwhile or desirable. But there are assets supporting all the loans that have been taken from China. They are not without assets. Unlike the loans taken after 2015, from 2 billion to 7 billion by 2019, while there is nothing to support by way of assets. Then, on the other hand, China gives us money to pay their own debts. China gives us loans to pay their own debts. So that's a good arrangement. But aren't we getting ourselves into more debt? I mean, we're thinking short term, but in the long run, wouldn't we face a similar issue later on? Our next generation might have to pay more debts later on as well. That's a hypothetical question. Right. That's a hypothetical question. Ashanti? ප්‍රශ්න ගණනාවක් යොමු කරමින් ඉන්නවා මේ අපි අද ප්‍රශ්න අහන්නට අවශ්‍ය නැති බවක් තමයි පෙනෙන්නේ ඊශ්වර නිතරම ප්‍රමාණයක් අද දවසේදී අපිත් එක්ක එකතු වෙමින් ප්‍රශ්න නගමින් සිටිනවා මූලික ප්‍රශ්න කිහිපයක් මම ඔබට යොමු කරන්න කැමතියි මන්ත්‍රීතුමනි එරන්දි සම්පත් දිනුෂා මේගොල්ලෝ ඇතුළු තව පිරිස අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ විශ්වාස භංග යෝජනාවලියක් ගෙන ඒමට නියමිතයි සමගි ජන බලවේගය මෙහෙම වුණොත් ඔබතුමාලාගේ මොකද තීරණය විශ්වාස භංග යෝජනාවක් නෙවෙයි මේ වෙලාවේ අපට අවශ්‍ය. අපට අවශ්‍යව තිබෙන්නේ සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් හා 20 වෙනි සංශෝධනය ඉවත් කිරීමක් හෝ සංශෝධනය කර 21 ගෙනීමක්. මේ දෙකේ ඒකාබද්ධතාවය තමයි මේ වෙලාවේ දේශපාලන අවශ්‍යතාව. විශ්වාස භංගය අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ ක්‍රියාදාමය තුළ ආණ්ඩුව ඉවත් වෙනවා. ආණ්ඩුව ඉවත් විය යුතු වෙනවා. දිනුෂ ප්‍රියංකර නැවතත් ප්‍රශ්නයක් යොමු කර තිබුණා දිනුෂ වගේම තවත් අයට මේ ප්‍රශ්නේ තිබුණා 21 වෙනි සංශෝධනය ගෙන එන්නට අදහසක් නැද්ද කියලා මම හිතන්නේ ඊටත් පිළිතුරක් ලැබුණා. ඒ වගේම තව බොහෝ දෙනෙක් යොමු කරන ප්‍රශ්නයක් තමයි දේව්මි මහේෂිකා යොමු කරලා තිබුණු ප්‍රශ්නය තමයි මේ ජනාධිපතිතුමාට මේ කිසිම දැනීමක් නැද්ද දැනුමක් නැද්ද ඒ නිසා නේද මේ සම්පත් කැලුම් මේ බොහෝ දෙනෙක් යොමු කරන ප්‍රශ්නයක් මේ නිසා නේද මේ ගෝඨා ෆේල් කියන එකට ඇති වෙලා තියෙන කියන කාරණේ. ඇත්තටම ජනාධිපතිතුමාට දැනුමක් තිබ්බ නැද්ද? දැනුමක් තියෙනවා. නමුත් හැඟුමක් තියනවාද කියන එකයි මගේ ප්‍රශ්නේ. සංවේදීකමක් හැඟුමක් තිබෙනවාද ජනතා නායකයෙක් හැටියට එතුමාගේ පුරුද්ද තිබෙන්නේ නිලධාරියෙක් හැටියට. අන පිළිපදමින් අන දෙමින් තීරණ ක්‍රියාත්මක කිරීම. ඒ නිසා එතුමාගේ පුරුද්දෙන් එතුමාට වෙන්වී සංවේදීතාවයන්ගෙන් යුතු ඒ වගේම හැඟීම් දනවන තේරුමකට ඒමට එතුමාට තියෙන අපහසුතාවය එතුමාගේ වරදක් නෙවෙයි එතුමා හැදී වැඩි පුහුණු වූ ආකාරයයි කියන එකයි මගේ තේරුම. ඒ නිසා තමයි එතුමාගේ නම යෝජනා කරපු වෙලාවේ මම කිව්වේ මේ නම අපට ගැලපෙන්නේ නැහැ ජනාධිපතිවරයෙක් හැටියට කියලා.
ඒ වගේම සම්පත් කුමාර ප්‍රශ්නයක් යොමු කරනවා ඔබතුමාලා හැම වෙලේම ඇඟ බේර ගන්න නේද කතා කියන්නේ මේ ඒ පැත්තට මේ පැත්තට යමින් කියලා අපේ මිනිස්සු මහන්සියෙන් හම්බ කරන තුට්ටු දෙක දිහා බලන් ඉන්නේ නැද්ද කියලා අහලා තියෙනවා. ඒ වගේම තව බොහෝ දෙනෙක් කියනවා ඔබතුමා වාමාංශික නායකයෙක්. මම අර පෙර කිව්වාසේ ඔබතුමා බිම්මට්ට මේ බහලා මිනිසුන් වෙනුවෙන් බොහෝ දේවල් කරපු නායකයෙක්. ජනතාවට සංවේදී නැද්ද කියන කාරණය මතු කරමින් සිටිනවා. ඒකත් එක්ක මතුවෙන අනිත් කාරණය තමයි වයස ප්‍රශ්නය. වයසට යනකොට දේශපාලනයෙන් ඉවත් වෙන්නේ නැද්ද කියන කාරණයත් බොහෝ දෙනෙක් මතු කරමින් සිටිනවා. මේ ගැන ඔබතුමාගේ අදහස? නීතියක් තියෙනවා නම් වයසට යනකොට මෙන්න මේ වයසේදී ඉවත් විය යුතුයි කියලා. ඒක ඉතින් අපේ පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රඥාව අනුව ගත යුතු තීරණයක්. දෙක මගෙන් ඇහුවේ ඇඟ බේරා ගැනීමට පැත්තෙන් පැත්තට යනවාද කියලා. දැන් මම අහනවා මේ ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වීම එතුමා කියන්නේ ඇඟ බේරා ගැනීමක් හැටියටද අපි නොකළ යුතු දෙයක් හැටියට එතුමා යෝජනා කරනවාද ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වීම? දැන් අනිත් කාරණේ තමයි අපි දකිනවා හවුල්කාර පක්ෂ මේ වන විට බොහෝ මතවාද සංවාද නගමින් සිටින මන්ත්‍රීතුමනි තවත් කියවන කාරණයක් තමයි පාටලි ජනපති විමල් අගමැති කිරීමේ සිහිනයක් තිබෙනවාද කියන කාරණය. මීට ඔබතුමාගේ අදහස දැනගන්න කැමතියි මම. කිසිම සිහිනයක් නැහැ කිසිවෙක් පිළිබඳ කිසිවෙකුට කිසිම තනතුරක් ලබා ගැනීම පිළිබඳ. ඒ ඔක්කොම අපි කතා කරගෙන එකඟත්වයෙන් කළ යුතු දේවල් අවශ්‍යතාවය වෙනුවෙන් දරන්නා වූ වගකීම් හැටියට. IMF එක ගැන විශ්වාසයක් තියෙන්නේ නැද්ද කියලා සමීර ලංකා ප්‍රශ්නයක් යොමු කරනවා. IMF කියන එක ගැන සැබෑ තොරතුරුවා සැබෑ සත්‍ය කරුණු වසන් කරමින් ආණ්ඩු පක්ෂයත් ඊයේ ඒ වගේම විපක්ෂයත් එකට එකතු වෙලා IMF වෙනුවෙන් පුද පූජා පැවැත්තුවා. මන්තර ජප කළා. නමුත් මේ IMF එක 16 වරක් ලංකාවේ මැදිහත් වී තිබෙනවා. මේක තමයි අවසාන ප්‍රතිඵලය. මේ IMF එක මැදිහත් වෙච්ච යුක්‍රේනයේ ඒ නිසාම යුද්ධයක් අට ගැවුණා. ඇයි හේතුව? ඇමරිකාවේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය තමයි නැට් එකට ගහගෙන තියෙන්නේ IMF එක. අනෙක් අතට IMF එක දෙන යෝජනා යටතේ තිත්ත බෙහෙත් බොන්න වෙනවා. ඒගොල්ලම කියන හැටියට වේදනාකාරී තීන්දුව ගන්න වෙනවා. කාටද? මේ රටේ සාමාන්‍ය ජනතාවට. සාමාන්‍ය ජනතාවට පමණයි. ඒ නිසා මේ IMF යෝජනා අපි ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. මන්ත්‍රීතුමනි අනිත් ප්‍රශ්නය තමයි ඔබතුමාලා ඒ තාමත් ආණ්ඩුවත් එක්ක වාඩි වෙලා ඉන්නේ කියන කාරණය. ආණ්ඩුවත් එක්ක වාඩි වෙලා ඉන්නේ අපි විපක්ෂයත් එක්ක වාඩි වෙලා ඉඳීමෙන් අපේ උවමනාව ඉටු වෙන්නේ නැති නිසා. අපට උවමනයි ආණ්ඩු පක්ෂයේ තවත් අය එකතු කරගන්න ආණ්ඩුවට විරුද්ධව ස්වාධීන වෙන්නට. ඔබතුමාලා වුණාට පාටලි චම්පික රණවක මහත්තයත් එක්ක එකතු වෙලානේ. පාටලි චම්පික එක්කලා මම 43 වෙනි සේනාංශය එකතු වෙච්ච වගක් තබා ආරංචියක්වත් නැහැ. එහෙම හමුවීමක දැක්කත් අපි කතා බහ කරන්නෙත් නැහැ එතන. ඔවුන්ගේ 43 වෙනි සේනාංකය සමග එකතු වීමට අදහසක් තිබෙනවද? නැහැ. සර්වපාක්ෂික කිව්වහම අපි කියන්නේ ඔක්කොම පක්ෂ 43 වෙනි සේනාංකයත් පක්ෂයක් හැටියට ගත යුතු නම් ඒකෙනුත් ගන්න ඕන කට්ටිය. දැන් කැබිනට් අමාත්‍ය ධූරාත ප්‍රතික්ෂේප කරමින් ඉන්නවා. මොකද වෙන්නේ ඉදිරියට? මොකද ඔබතුමාලාගේ ඉදිරි වැඩපිළිවෙල? මොකද තීරණය? මොකද ඉදිරි වැඩපිළිවෙල අපි ගෝඨාභය මහත්තයාට යෝජනා කරේ යවා තිබෙනවා. සර්වපාක්ෂික ජාතික විධායක සභාවක් ඇති කරන්න, එමගින් රටේ පාලනය ගෙන යාමට මේ තියෙන උග්‍ර තත්ත්වය ලිහිල් කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගැනීමට උවමනා පුද්ගලයන් පත් කරන්න වරප්‍රසාද වලින් තොරව 20 වෙනි සංශෝධනය අවශ්‍ය කරමු. 19 වෙනි සංශෝධන සහිතව ගෙනෙමු. වරප්‍රසාද වලින් තොරව සියලු වගකීම් දැරීමට වගකීම් බාර ගන්නන්ට නියම කරමු. තා තියෙනවා විස්තර ඒවා මෙතෙන්ට අදාළ නැහැ. සර්වපාක්ෂික කිව්වත් අපි දන්නවා ඉතින් කාගේත් කිල්ලෝට වල හුණු චුට්ට හරි තියෙනවා. මන්ත්‍රීතුමනි අපි කවුරුත් දකින්නේ කවදාවත් හොඳටම සුද්ධ වෙච්ච දේශපාලඥයන් මේ ඉන්නවා. විනිවිදභාවයෙන් ඉන්න දේශපාලඥයන් ඉන්නවා මේ අපේ සංස්කෘතිය තුළ. ඔය කියන ආකාරයෙන්
සුදු අතක් ඇඳගෙන ඔය විදිහට විනිවිදභාවයෙන් චරිත ඔය සර්වපාක්ෂික කියන වචනේ භාවිතා කරමින් හෝ ගෙන ආ හැකිද අපේ දේශපාලන කරලියට? ඒ තුලින් ලංකාවේ දේශපාලන වෙන විදියක් නෑ මේ වෙලාවේ. ඒකට ඔබතුමා දකින නායකයෙක් නැද්ද? නායකයෙක් අපි තෝරගන්න ඕන. ඔබතුමාට අදහසක් ඇති. ඔබතුමාගේ පුද්ගලික අදහසක් හෝ ඇති. ඒ අදහස අපිට කියන්න ඒවා කීමෙන් වැඩක් නෑනේ. අපි එකතු වෙලා ආණ්ඩුවක් ජාතික විධායක සභාවක් හදන්න යන වෙලාවේ ඒකෙන් අගමැතිවරයෙක් පත් කරන්න යන වෙලාවේ මගේ පුද්ගලික මතය කිව්වොත් ඒක ගැලපෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. මගේ කිල්ලෝටේ හුණු තියනවාද කියලා කරුණාකරලා අපේ ප්‍රේක්ෂකයාගෙන් ඇහුවොත් හොඳයි. හරි. එරංග ලක්මාල් ප්‍රශ්නයක් යොමු කරනවා ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වෙලා ආණ්ඩුවට අත උස්සන්නේ කොන්ද පන්නේ නැති නිසාද? ආණ්ඩුව එක්ක වාඩි වෙලා ඔබේ අරමුණ ඉටු වෙනවද කියන ඔබේ අරමුණ මොකක්ද කියන කාරණේ. දැන් ඔකට උත්තර දුන්නානේ. අපි ආණ්ඩුවත් එක්ක අත උස්සන්නේ නැහැ. අපට ඕන ආණ්ඩුවේ ඉන්න තවත් අය ස්වාධීන කරගන්න. ඒ විපක්ෂයත් එක්ක රංචු ගැහිමෙන් වෙන්නේ නැහැ. මිනිසු ගොඩක් කියන කාරණේ තමයි සම්පත් කුමාරත්තේ ප්‍රශ්නය යොමු කරනවා රත්නපුර මිනිසුන්ගේ. මම හිතන්නේ සම්පත් ඉන්නේ රත්නපුරේ යුතුයි. රත්නපුර විතරක් මේ සියලුම ප්‍රදේශවල මිනිසුන් මේ විදිහට අපිත් එක්ක එකතු වෙන අපේ ආදරණීය පාඨකයන් අපේ රසිකයන් යොමු කරන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ වෙලේ එකම පැතුම ජනතාවගේ එකම පැතුම රට ගැන හැඟීමක් නැති ගෝඨාභය ගෙදර යවන එක. ඇත්ත තත්ත්වය කතා කරන්නේ නැද්ද මන්ත්‍රීතුමනි කියන නැවත වරක් වුන් ප්‍රශ්න කරනවා. උන්ට තිබෙන එකම ප්‍රශ්නය වර්තමානයේ තිබෙන ජනාධිපතිවරයා සමග තිබෙන පාලනය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් මන්ත්‍රීතුමනි. දැන් මේ ප්‍රශ්න අහන අය මේ රටේ තමන් වට කරගෙන තිබෙන මේ උග්‍ර ප්‍රශ්නවලට හේතුව හැටියටත් විසඳුම හැටියටත් දකින්නේ ගෝඨාභය. ඒ නිසා තමයි සටන් පාඨය මතුවී තිබෙන්නේ. දැන් මේ සටන් පාඨයේ පස්සේ දුවනවා වෙනුවට අපි බැලිය යුතුයි ඒ ජනතාවගේ තියෙන උවමනාව ඉටු කරන විදිය එකම විදිය ජාතික විධායක සභාවක් සියලු පක්ෂ වලින් පත් කර ගැනීමයි. ඒ කරගන්න පුළුවන් ජනාධිපතිවරයා මගින් පමණයි. නමුත් ජනාධිපතිවරයාගේ බලතල සීමා කරමින්. ඔව් ඊශ්වරන් MP, so are you all looking at bringing a motion to bring forward the 21st Amendment? Is that something that your group? We want the 21st Amendment to be brought, which is to repeal the 20th Amendment. When repealing the 20th Amendment, what comes into force is the 19th Amendment. In the 19th Amendment, there are certain practical issues which we will need to amend further. Do you have the support of the opposition to implement the 21st Amendment? We have discussed with the opposition. The opposition is not entirely opposed to it, but they have a sequence of their own regarding the measures to be taken. But we are discussing. That would mean that this crisis is also going to prolong. Sorry? No, it will be hours more than weeks. It will be hours more than weeks. So you have something in your pocket that will come out very soon. We are continuing with discussions. We started yesterday, we continued in the evening, we will continue on Monday. We will arrive at hopefully, we will arrive at some workable solution. What is your take on this growing anger towards all 225 members of parliament? I mean, it started with go home, go time, now it's switching to all MPs should go home. There is no way to do this except through election, a franchise, the right of franchise. And there is no way to do this except through a dissolution of the parliament. There is no way to dissolve parliament except by a resolution of parliament. So we will have to go through this process in order to get to the election point, at which time all 225 can be rejected and some of the new faces can come in. I am very glad to see if that were to happen. Do you think now is the time to even think of an election? Can we afford it?
is now a suitable time to go for an election, an early No, election? not immediately. We have to stabilize the country. We have to have the people receive the immediate needs, and we have to get to some point in respect of the foreign exchange crisis. Having done so, not too far away, we need to have an election. I mean, you were saying something in Sinhalese earlier about this whole campaign that's going on to remove the president. In your opinion, do you think the public are misguided, that they don't understand the actual situation? This whole wave of go home Gota, go home Rajapakshas, do you think that whole campaign is misguided? Yes, they have, of course, identified in terms of symbols their grievances and how they want to ventilate it has been identified in form of symbols. I won't blame them for that, but we need to tell them how we can achieve what they want achieved. And a question that you asked, I forget now. The What did you ask? I First? asked whether this campaign has been misguided. That was whether this campaign has Well, been misguided. what do I think of this campaign? Yeah. I chair the campaign. I think they are doing a wonderful thing by protesting on the streets. And this has had its desired impact. But the call is still loud and clear. Even when you look at Facebook right now, the hashtags, the comments are like "Go home, Gota." We want this president removed. But then, so it seems that the mindset is not changing. The people have That's like saying land, peace, and bread, or freedom, fraternity, equality. So all those are slogans that ultimately, what you call, crystallized a movement. That does not mean that it is literally to be done. Or we must find how we can achieve what we are talking about. Parliament has at least 3 days or 4 days this past week to see how they can address this issue. Yet we saw a lot of unnecessary arguments, wasting of time. People were getting frustrated the way Parliament was discussing the whole issue. Do you think that, these are wasted opportunities here? No, what happened first was we discussed the state of the country. I think that was necessary. But in discussing the state of the country, there was unnecessary deviations. That is another matter. But that is left to the wisdom of the parliament. Ultimately, we had the opportunity of meeting one another and expressing in public or in parliament what we intend achieving or how we intend getting there. So all these have helped us to meet one another. I know we are focusing on one particular issue, but I just want to deviate a bit and ask you about the whole, issues facing the minorities. I mean, that is something that keeps on coming up despite the economic crisis. In the north and the east, we see the minority issues also being raised, the human rights issue also being raised. Is that something that your grouping will also be considering in the future? Human rights, yes. Unconditionally, yes. Then about the other issue, what did you raise? Excuse me. Minority. Yes. Minority, you know my stand on minorities all the time. Rights of minorities on equal basis, which has to be translated into practical terms, which we have been doing through the 13th Amendment. And the 13th Amendment had gone through a number of changes. I believe we must move towards the full implementation of the 13th Amendment in the context of a unitary state. Yes, Ashanti.
ඔව් ප්‍රශ්නය ගණනාවක් යමු වෙනවා ඊශ්වරන් සිංහල භාෂාවෙන් මම හිතන්නේ හිටපු අමාත්‍යතුමා ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ඊට පිළිතුරු ලබා දුන්නා ඒත් මම මේ ගැන අපේ සිංහල නරඹන්නන්ට අපේ රසිකයන්ට පිළිතුරු ලබා දෙනවා නම් කැමති ගරු මන්ත්‍රීතුමනි මේ දෝෂාභියෝගයට අත උස්සනවද නැද්ද කියන කාරණේ යොමු කරනවා එරංග නැවත වරක් මැතිවරණයකට සූදානම් විශ්වාස භංගයටද දෙකටම දෝෂාභියෝගය ගෙනෙන්නේ ජනාධිපතිවරයාට විරුද්ධව. එය ගෙනෙන අතර එය ගෙනා පසු ඒට පෙර ජනාධිපතිවරයා හමුවේ අපි කරන සාකච්ඡා අනුව අපි තීරණයක් ගන්නවා. මට දැන් මේ වෙලාවේ ඒ ගැන වචනයක් කියන්න බෑ. අවසාන වචනය. මැතිවරණයකට යාමට සූදානම්ද කියලා ජනතාව ප්‍රශ්නයක් නගනවා. සූදානම් කොන්දේසි විරහිතව සූදානම්. මේ වන විට මැතිවරණයක් අවශ්‍යද මන්ත්‍රීතුමනි මේ වෙන අවශ්‍යයි. නමුත් මැතිවරණයක් පැවැත්වීමට මේ පසු තලය අපට ප්‍රමාණවත්ද කියන ප්‍රශ්නයනවා ඒ අනුව අපට උවමනා පසුතලය හදාගෙන මැතිවරණයක. මොහොමඩ් අපිට ප්‍රශ්නයක් යොමු කරලා තිබෙනවා තව තවත් ජනතාව ගැන කියලා ස්වාධීනව ඉන්නේ ඇයි එහෙම ඉන්නේ නැතුව ජනතාව රවට්ටන්නේ නැතුව 225 මේ හැම දෙයකටම වග කියන්න ඕන කියන නේද කාරණය. අද දවසේදී මේ ඇති වෙලා තියෙන හැම දෙයකටම ස්වාධීන වෙනවා ඇරෙන්න මේ හැමෝම මේ ප්‍රශ්නට වග කියන්න ඕන නේද කියන කාරණය අහනවා. ස්වාධීන වෙනවයි කියන්නේ ආණ්ඩුවට ඇතුළත් නොවීම. ඒ තමයි අපේ පළවෙනි පියවර. ඊළඟට අපේ දෙවෙනි පියවර තමයි ආණ්ඩුව ඇතුලේ ඉන්න තවත් අය ස්වාධීන ස්ථාවරයට ගැනීම. ඒකත් දැන් යම් දුරකට ඊට උනා. තවත් අය ආණ්ඩුවෙන් ඉවතට ගැනීම තුළ ආණ්ඩුවට තියෙන බෞතර තත්ත්වය නැති කිරීම. ඒක මම හිතන්නේ විශ්වාස භංගයකට වඩා බලවත්. KMT ප්‍රසන්න ප්‍රශ්නයක් යොමු කරලා තියෙනවා ඔබතුමාලා පසුගිය රජයවල් ගණනාවකදී මැති ඇමති දුර ගණනාවක් දරුවා ඉස්සරහට එන ආණ්ඩුවලත් පට්ටම් දරමින් ඉන්න නේද සූදානම කියලා. නෑ. දෙන වගකීමක් ඉටු කරන්න. පට්ටම් වශයෙන් නම් කිසි දෙයක් බාරගත්තේ නැහැ. අපි වගකීම් වශයෙන් තමයි අපි වැඩ බාර අරගෙන තියෙන්නේ වාමාංශිකව හැටියට. ලංකාවේ විදුලි බල විසඳුම විදිහට පුනර්ජනනී බල ශක්ති වලට යොමවන්නට අදහසක් නැද්ද කියලා සම්පත් කුමාර ප්‍රශ්නයක් යොමු කරනවා. ඒ ගැන අපි තමයි වැඩිම යෝජනා ඉදිරිපත් කළා තියෙන්නේ අපේ පැත්තෙන් රතන ආමුදුරෝ ඒ වෙනුවෙන් ප්‍රායෝගික යෝජනා ගණනාවක් දීලා තියෙනවා. අපි කියනවා අවුරුද්දක් ඇතුළත මෙගාවට් 1000ක් අපිට සම්පාදනය කරන්න පුළුවන්. මේ අද තියෙන බාධක ඉවත් කරගෙන ගියොත් මේ විදුලි බල මණ්ඩල පනතේ බාධක විදුලි බල මණ්ඩලයේ යම් පිරිස්වල බාධක මේවා මම කියන්නේ ওই නීති මගින් ඉවත් කරනවට වඩා ප්‍රායෝගිකව ඉවත් කරගෙන අපි මේ පුනර්ජනනීය බල ශක්තිය හදන්න ගියොත් හරි සුළං හා විදුලියට දැන් මම හිතන්නේ අදානීට දීලා තියෙනවා උතුරේ මොනවද දූපත් තුනක් ඒක ඉස්සෙල්ලා ටෙන්ඩර් කැඳවීමේදී චීනයට අයිති වුණේ. නමුත් දැන් ඒක අදාන්ට දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ චීනය අමනාපයෙන් ඉන්න වෙන්න ඇති. කොහොමත් මට උනත් ඒක හැඟෙනවා එහෙම කළේ ඇයි කියලා අපි ඉන්දියාවට කියලා මේක ඉන්දියාවත් එක්ක එකඟත්වයෙන් අපි දී යුතුව තිබුණා. ඒ මිල ගණන් අනුව ආය මාසයක් ඇතුළත මේ අපේ පුනර්ජනනීය බල ශක්තිය මෙගාවට් 30ක් ගන්න. ඉතින් ඒක දැන් අදානි කළත් කමක් නැහැ. ඒක අපිට වැදගත්. ඉතින් මේ මෙගාවට් 1000ක් අපි අවුරුද්දක් ඇතුළත ගැනීම තුල මේ තෙල් පිළිබඳ අපිට තියෙන ගැටලුව සැලකිය යුතු දුරකට අපිට බුරුල් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. හැබැයි මේ අදානිලාට දෙන්න හදන නෑ නිව් ෆෝර්ට්‍රස්ලාට දෙන්න හදන මේ ගෑස් පිළිබඳ ඒකාධිකාරය ඒ වගේම අපේ යුග දැන්වී එකේ වැඩි පංගුවක් මේ කොටස් අයිතිය අපි වළක්ව ගන්න ඕන අපේ බලශක්ති ස්වෛරීභාවය ජාතික නිදහසේ නාමයේ. විජයරත්න ප්‍රශ්නයක් යොමු කරනවා ඒ ප්‍රශ්නයකම දිගුවක් ලෙස පුනර්ජනනී බලශක්තිය සඳහා දැව භාවිතය ගැන ඔබේ අදහස මොකක්ද කියලා. දැව භාවිතය නෙමෙයි දර භාවිතය.
දරභාවිතය අපට පිළිගන්න පුළුවන් සීමිත ආකාරයකට එක් ගස් වර්ගයක් තියෙනවා ඒක ඉක්මනට වැවෙනවා. ඒක වවන්න 1000ක් විතර ජනතාවට තම තමන්ගේ ගෙවතු වල ඉඩ ලබා දෙමින් ඒ දී අරගෙන දර හදාගෙන දර බලාගාර 100ක් ලංකාවේ දැමීමේ යෝජනාව ඉස්සෙල්ලම ඉදිරිපත් කරේ රේ විජේවර්ධන විද්‍යාඥයා. එතුමාගේ යෝජනාව අනුව අපි කළා නම් කටයුතු කළා නම් මේ අද ගේන ගල් අඟුරු ගේන්න ඕන නැහැ. මේ අද ගේන තෙල් ගේන්න ඕන නැහැ. මේ අද තරම් සම්ප්‍රේෂණ කුළුණු සම්ප්‍රේෂණ රැහන් මේ රටාරා ආදින්න ඕන නැහැ. එතුමාගේ ඥානවන්ත අදහස පිළිගත්තේ නැහැ අපේ රටේ හිටපු පාලකයෝ. විජේරත්න නාපාවල ප්‍රශ්නයක් යොමු කරනවා 78 සිට විධායක ජනාධිපති ක්‍රමයට විරුද්ධව මහපාරේ පවා සටන් කළ ඔබ 18 හා 20 වෙනි සංශෝධනය වලට පක්ෂ වීම සාධාරණීකරණය කරන්නේ කොහොමද වාමාංශිකයෙක් විදිහට? සාධාරණීකරණය කරන්න බෑ. 18 සංශෝධනයට මම ඡන්දය දෙනකොට මම මේ ප්‍රතිපත්තියට විරුද්ධ බව කියමින් අපේ කඳවුර තුල එක්සත්භාවය තබා ගන්නයි ඡන්දය දෙන්න කියලා මගේ හිතට විරුද්ධව ඡන්දය දුන්නා. ඒ වගේම 20 වෙනි සංශෝධනයට ඡන්දය දෙනකොට අපිට යම් පොරොන්දු ලබා දුන්නා. ඒ පොරොන්දු මත ඉඳගෙනයි අපි ඡන්දය දුන්නේ. දැන් මේ වෙන විට go home ගෝට කියනවා ඊශ්වරන් thank you ගෝට කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ go home 225ම කියලා එක පාට වලින් බ්‍රැල්ලක් නැගමිනවා. ඉතින් මන්ත්‍රීතුමනි අපි අර 71 82 83 මේ කාලවලින් පස්සේ මං හිතන්නේ දැක්කනම් යම් කිසි රැල්ලක් කැරල්ලක් මේ වර්තමාන කාලය තුල තමයි මේ වගේ දෙයක් අපි දැක්කේ. ඒ ප්‍රශ්නය යොමු කරනකොටම මොහොමඩ් ප්‍රශ්නයක් යොමු කරනවා කවදාවත් හිතුවේ නෑ නේද සිංහල මුස්ලිම් දෙමළ සියලු ජාතීන් මෙහෙම එකතු වෙලා රැල්ලක් ඇති වෙයි කියලා. මම නම් ප්‍රාර්ථනා කළා. හිතුවද නැද්ද කියන එක මටම විමසා බලන්න. නමුත් මම ප්‍රාර්ථනා කළා එබඳු එක්සත්කමක් ඇති වෙයි කියලා. මොකද ජාතික එක්සත්කමක් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින අය අපි. මේ වගේ අවස්ථාවක් ලංකාවේ ඉතිහාසයේ තිබිලා නැහැ. එහෙම වැළුවොත් අකුණු ආසියාවෙම තිබිලා නැහැ. සමහර විට යුද්ධය වෙලාවේ බංග්ලාදේශයේ එබන් තත්වයකට සමාන තත්වයක් තිබුණා වෙන්න ඇති. නමුත් පළවෙනි වතාවට මෙවන් තත්වයක් ලංකාවේ තිබෙන්නේ පළවෙනි වතාවටයි. මේක නරක තත්වයක් නෙවෙයි. කොහොම වුණත් අපි ඉන්නේ සිංහල අවුරුදු කටේ. තව දවස් මේක කැරැල්ලක් නෙමෙයි. සමාවෙන්න මේක කැරැල්ලක් නෙමෙයි ආශා. මේක ජනතා විරෝධය පෑමක්. මේක මේ විදියටම තියාගෙන තවත් වැඩි කරන්න. වැඩි කරන්න අවශ්‍යයි. ඔව්. හරි මේ අපි ඉන්නේ මන්ත්‍රීතුමනි අවුරුදු සිංහල අවුරුදු කටේ ඉන්නේ. මේ වන විට හාල් කිලෝ එකක් ඊශ්වරන් රුපියල් 200ටත් එහා ගිහිල්ලා. තුන් වේල දෙවේලට බහැලා දෙවේලෙන් එක වේලක්වත් කන්න බැරි තත්වයක තමයි සාමාන්‍ය ජනතාව ලෙස අපි ඉන්නේ. එහෙම වාතාවරණයක් තුල කිරිබතක් අපේ රටේ ගෙවල් වල ඉදේද කියලා ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවා මන්ත්‍රීතුමනි. මොකද හිතෙන්නේ? මේ වෙලාවේ අලුත් අවුරුද්ද ගෙවිලා යාවි තවත් දවස් දෙකක් හැටියට සමහරු චාරිත්‍ර විධි කළාවි. මේ රටේ හාමතේ ඉන්න ජනතාව හාමතේ කිව්වහම අර්ධ හාමතත් ඇතුළත් 160ක් ජනතාව දුගීභාවයේ රේඛාවෙන් පහළ ජීවත් වෙන්නේ. අද තියෙන ජීවන වියදම. ඒ අනුව පහලින් පහළට යනකොට සමාජයේ මිනිස්සු අවසානයේ හාමතේ ඉන්නවා. IMF යෝජනාත් ක්‍රියාත්මක වුණොත් ඒවයින් කොටහක් ක්‍රියාත්මක වෙලා දැන්ටමත් රුපියල පාකිරීම වැනි ඒවත් සම්පූර්ණයෙන් ක්‍රියාත්මක වුණොත් මිනිස්සු පතුලටම වැටේවි. පතුලේ ඉන්න මිනිස්සු වලට වැටේවි. කොහොමද පහුගිය දවස්වල ආණ්ඩුවේ ඊශ්වරන් මැති අමතිවරුන්ගේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ කියවුණු දේවල් වලින් අපිට තේරුම් ගියේ මේ ආණ්ඩුව කොයි වෙලේකවත් ඉවත් වෙන්නේ නැහැ කියන කාරණේ. ආණ්ඩුව මුහුණ දෙන්නට සූදානම් කියන කාරණය. එහෙම ආණ්ඩුව ඉදිද්දී මේ ජනතා බ්‍රැල්ල මේ විදිහට මෙයයි නේද මන්ත්‍රීතුමනි? කොහොම වුණත් අපට අභ්‍යන්තර වශයෙන් හා ඇතුළතින් ලැබෙන ආරංචි අනුව මේ ආණ්ඩුව කොයි වෙලාවකරි මේ අවසන් වීමට නියමිතයි. ඉක්මනින්
ලංකාදීප Daily Mirror, Tamil Mirror ඔස්සේ ඔන්න මේම අපි බලන්න. දැන් 113 සංඛ්‍යාව නැති වුණොත් මොකද වෙන්නේ? තව කීයද අඩු 113 නැති වෙන්නේ? ඉතින් තව කොච්චර ඇතුළත කතා බහ කරමින් ඉන්නවද අපි ස්වාධීන වෙමු කියලා? මේවත් එක්ක බලනකොට ඒ උදවියම දන්නවා කොයි වෙලාවක හරි ආණ්ඩුව අවසන් වෙයි කියලා. ඒ කියන්නේ මේ වර්තමාන ආණ්ඩුව හෙට අනිද්දාම ඉවත් වෙනවා, ඉල්ලාස් වෙනවා. අවසන් වෙනවා. ජනාධිපතිතුමා ඉල්ලාස්වීම සිදු කරනවා. ජනාධිපතිතුමා ඉල්ලාස්වීම නෙමෙයි ආණ්ඩුව. ආණ්ඩුවම ඉල්ලාස් වෙනවා. අගමැතිතුමා ආණ්ඩුවම ඉල්ලාස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ආණ්ඩුවේ බලය නැති වෙනවා කොහොමද කියන්නේ? ආණ්ඩුවේ බලය නැති වෙනවා. ඒකට අගමැතිතුමා ඉල්ලාස් වෙනවා ආණ්ඩුවත් එක්ක. Do you MP take the blame for what Sri Lanka is going through now, since you were part of the cabinet? Do you take the blame for what Sri Lanka is going through right now? I don't think we will be taken anywhere by the blame game. It is better to stay away from the blame game and propose constructively what needs to be done. But could this crisis have been avoided? Of course, yes. This could have been avoided. No, because some are saying that, because of COVID, that this crisis occurred, so it is not something unique to Sri Lanka. Not really, not really. It is stretching to a longer period than the present government's term. From 1978, we have taken the path of the open liberal economy, which meant that we, under the IMF instructions, we import anything and everything and unlimited. And where we come into a problem with the balance of payments, we ask for a loan and then continue to do the same. There is a theory that when free imports are allowed and free exchange expenditure is allowed, the exchange will find its own level and remain. But that is not what happened. Continuously, our exchange rates have been dwindling. However, we have got into a huge debt because we have been taking loans for our balance of payments, which is mainly for consumption. Right, since we are running out of time, I'll pass it on to Ashanti to finish off. මට ප්‍රශ්න දෙකක් යොමු කරන්න තියෙනවා ඊශ්වරන්. මේ ඩොලරේ අඩු කරන්න විසඳුම මොකක්ද කියලා ප්‍රශ්නයක් නගනවා හන්සි පෙරේරා මන්ත්‍රීතුමනි. ඩොලර් ප්‍රශ්නට මොකක්ද කරන්න කියන කාරණය? මම කිව්වේ මම ඉංග්‍රීසියෙන් කිව්වේ වහාම අපි ණය ගෙවීම නවත්වන්නට ඕන. අපේ ණයකරුවන්ට කියන්න ඕන මේ ඉස්සෙල්ලා ඔබට මෙහෙම කවදාවත් කියලා නැහැ. කරුණාකරලා අපිට කාලෙ දෙන්න අපේ ණය ගෙවන්න. මෙන්න අපේ රටේ තියෙන සැබෑ තත්ත්වය. මෙන්න මිනිස්සු ආමතේ මීයන්න ළඟයි. මෙහෙම කිව්වම අපිට පුළුවනි කල් ගන්න. ඒ කල් අරගෙන අපි ඒ ගන්නා වූ කාලය තුල අපේ විදේශ විනිමය මේ රටේ ඖෂධ වලට, අත්‍යවශ්‍ය ආහාර වලට, නිර්මාණයේ යෙදවුම් වලට යොදා ගනිමින් අපිට පුළුවනි ආර්ථිකය නැවතත් ස්ථාවර තත්ත්වයකට ගේන්න. ආර්ථිකය ස්ථාවර තත්ත්වයකට ගෙනීමේදී ප්‍රධානම කාරණය තමයි ජනතාවගේ උනන්දුව උද්‍යෝගය දනවන්නට ඕන. කම්කරුවන්ගේ ඵලදායීතාවය වැඩි වෙන්න ඕන. එසේ වැඩි වෙන්න නම් සියලුම වැඩපළවල් වල සේවකයන්ගේ ඡන්දයෙන් පත් වුණු සභා මගින් ඒ කළමනාකරණයට උපදෙස් දෙන්න ඕන. මෙබඳු ක්‍රියාදාමයක් තුළ අපේ රාජ්‍ය ආයතනවල විශාල ඵලදායීතාවය වැඩිවීමක් වෙනවා. ඒ වගේම මේ රටේ නිෂ්පාදන වලට හොඳ මිලක් ලබා දෙමින් ඒවා මිලදී ගන්නට රාජ්‍ය ආයතන සූදානමින් සිටිය යුතුයි. වෙළඳ පොලේ ඊට මිලක් නොලැබෙනවා නම් මෙවැනි තත්ත්වයක් යටතේ මේ රටේ අවුරුදු 5ක් ඇතුළත විශාල ආර්ථික නැගීමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. තව ප්‍රශ්නයක් යොමු කළා තිනවා ගාමිණී රණසිංහ ආණ්ඩුව කඩාවට්ටන්න ඔබතුමාලා කටයුතු කරා නේද කියලා අහලා කෙලවන්න ඇරලා දැන් කතා කරනවා නේද කියලා. එතුමා හරි. මේ ආණ්ඩුව කඩාවට්ටන්න කටයුතු කරලා තමයි මේ කතා කරන්නේ. එතුමා මම හිතන්නේ ආණ්ඩුව පැත්තේ. ආණ්ඩුව පැත්තේ ඉඳගෙන තමයි එතුමාගේ ඒ කියන්නේ එතුමා චෝදනාවක් යොමු කරන්නේ මේ විදිහට ආණ්ඩුව කඩා වැටෙන්න ඔබතුමාලා එසේ නොකරනවා නම්
මේ විනාශය මීටත් වඩා ලොකු විනාශයකට ලේ ගංගාවක් ගලා යන තැනකට මේ රට පත් කිරීමට අපිත් උදව් වෙනවා. ඊශ්වරන් අපේ කාල වේලාව අවසන් වෙමින් තිබෙනවා. මං හිතන්නේ ප්‍රශ්න ගණනාවක් මතුවෙමින් තිබෙනවා. මේක තමයි ජනතාවගේ හඬ, මේ තමයි ජනතාවගේ පීඩනය තමයි මේ ආකාරයෙන් ඊශ්වරන් ප්‍රශ්න ගණනාවක් මතු කරමින් යොමු කරන්නේ. ඊශ්වරන් අපි සංවාදයේ සජීවී සංවාදයේ දවසේදී අවසන් කරනවා. නැවත වරක් මන්ත්‍රීතුමාව සම්බන්ධ කර ගැනීමේ අරමුණේ බලාපොරොත්තු ඒ වගේම තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මට අහන්න. ඇයි ඔබතුමා පාරට බහින්නේ නැත්තේ කියන ප්‍රශ්නය මේ බොහෝ දෙනෙක් අහලා තියෙනවා. අද ගෝල්ෆේස් පිටියට එනවද? මම පාරට බැස්සොත් මම ආණ්ඩුවේ മന്ത്രിවරයෙක් කියලා මට ආඩන්තේට්ටම් කරයි. මම පාරට බැස්සොත් මම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් කියලා මට ආඩන්තේට්ටම් කරයි. ඉතින් ආඩන්තේට්ටම් කරන එකට මම මොන දෙන්න ඕන නැහනේ. මට තියෙන්නේ මේ පාරට බෑපු ළමයින්ට කියන්න උඹලා කරේ හොඳ වැඩක්. මේක පාත්වගෙන ඵලයල්ලා. මේ රටේ දේශපාලන වෙනසක් වෙනතුරු. ඒකෙන් මන්ත්‍රීතුමනි අපිට හිතෙනද සමහර වෙලාවට මේක එක එක පාට පක්ෂ අරගෙන අපි දැක්ක පහුගිය කාලේදී මෙවැනි වචන පිට වුණා මේක එක ලේ වර්ග පෙරමුණ අරගෙන බොහෝ විවිධ කණ්ඩායම් ගහිලා වැඩ කටයුතු කරා. ඒ ආකාරයෙන් ඔබතුමාගේ ඔය කියපු දේ වැරදියට අරගෙන අපේ තරුණ පරපුර 82 83 වගේ නිකන් ඒ වගේ බ්‍රැඩ්ලක් කැරල්ලක් බවට පත් වෙන එකක් නැති වෙයිද? ඔය කැරල්ලක් නොවිය යුතුයි. කැරල්ලක් කියන්නේ ප්‍රචණ්ඩත්වයක්. මෙය ජනතාවගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී උද්ඝෝෂණයක්. මේ උද්ඝෝෂණය ඉදිරියට යා යුතුයි. මේ උද්ඝෝෂණය ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් බේරාගත යුතුයි. මේ උද්ඝෝෂණය කැරලිකරුවන්ගෙන් බේරාගත යුතුයි. මේ උද්ඝෝෂණය ජනතාවගේ පළල් උද්ඝෝෂණයක්. මේ උද්ඝෝෂණය වටිනාකම විවිධාකාර උපක්‍රමකයන්ට ඉඩ නොදී යුතුයි. ඔබ මේ විදිහට එකතුනේ ලංකාදීප ටැමිල් මිරර් ඩේලි මිරර් සජීවී දේශපාලන සංවාදයත් සමගින් අද දවසේදී අපි කාලීන පුළුල් මාතෘකාවක් තමයි මේ ආකාරයෙන් සංවාදයට ගෙනාවේ ඊශ්වරන්. ඉතින් බෙහෙවින්ම ස්තුතියි මන්ත්‍රීතුමනි අපිත් එක්ක මේ වෙලේ ඔබගේ අදහස් පළ කරමින් එක්කාසු වුණාට අපේ දේශපාලන සංවාදයට රතු කට්ට සහ ඔන් ෆයර් සජීවී දේශපාලන සංවාදයට දෙයක් කිය යුතුයි. මේ වන විට ජනතාව පාරට බසමින් සිටිනවා. කෙසේ හෝ ප්‍රචණ්ඩත්වයකට නොයා සාමකාමීව උද්ඝෝෂණ පවත්වන්න කියලා අපිත් ඉල්ලනවා. මොකද පොලිසියෙන් මේ වන විට කියලා තියෙනවා ප්‍රචණ්ඩත්වයට යොමු වුණොත් අනිවාර්යෙන් අත්අඩංගුවට ගන්නවා කියන කාරණේ. කෙසේ හෝ අවසානයේදී අපි තමයි මේ සියලුම දේවල් වලින් අඩත්තේට්ටමට පත්වන්නේ. ඒ නිසා සාමකාමීව තමන්ගේ අදහස් මත පළ කරන්න කියලා ලංකාදීප අපි ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඉතින් සියලුම සියල්ල වගකීම් සහගතව වාර්තා කරන්නට අපි බැඳී සිටිනවා. අපි නිරන්තරයෙන් රැඳී සිටිනවා. අපේ Twitter, Facebook, YouTube ඒ වගේම අපේ වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ ඔබ නිරන්තරයෙන් රැඳී සිටින්න කියලා අද දවසේදී ආරාධනා කරන ගමන් සජීවී සංවාදයේ මේ ආකාරයෙන් අවසන් කරනවා. බෙහෙම ස්තුතියි. අද දවසේදී බොහෝ දෙනෙක් අපිත් එක්ක එකතු වුණා ඊශ්වරන්. ඔබගේ අදහස් වලට බෙහෙම ස්තුතියි. අපිත් එක්ක මේ විදිහට හැමදාම ආදරයෙන් රැඳී සිටින්න. ඔබ අපේ follow Do you have a last question? Well, one question though, have you returned your vehicles? I just saw this story on Lankadeepa just now saying that some ministers, former ministers, still holding on to the vehicles that have been given. Absolutely untrue. Absolutely untrue. Both my vehicles are parked in the ministry garage. Anyone can go and see this kind of. What? 1 month. Oh, it's about 1 month since I gave them up. And I did not go to the ministry either. You know, this kind of ate role does not help anybody. Right. Thank you, MP, for joining us on the program. Thank you for your views and opinions. ජනතාවත් කියනවා ඔබතුමා තමයි මෙහෙම හරි කතා කරේ ඔහොම හරි කතා කර එකට ඔබතුමාට ස්තුතියි කියලා ජනතාවත් අපි වගේම ස්තුතියි පළ කරනවා මන්ත්‍රීතුමාට. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි.